हैप्पी वूमेंस डे टू ऑल। अज वूमेंस डे है, इत्थे सारी वूमेंस दे लई सपोर्ट करते पे है। इत्थे धरना लग्या होया है कि जिन्हां नूं अपनी लगता है कि हक नहीं मिल रहे, वो सारे अपने हक्कां लई बोल रहे हैं। क्योंकि हैप्पी वूमेंस डे तो है बट आपां सेफ नहीं आ, ना तो कुड़ियां सेफ है, नाले इत्थे पंजाब दे विच मैनूं सब तो ज़्यादा पंजाब दा ही लगता है, क्योंकि मैं खुद पंजाब तो मैं बठिंडे तो हाँ, तो मैनूं लगता है इत्थे सब तो ज़्यादा नशा है फस्ट ऑफ ऑल। तो असी नशे दे एरिए च असी सेफ नहीं आ, फील नहीं करते। जे नशा हो रहा तो ओदे मावां नूं, भैणां नूं, घर वालियां नूं, सब नूं तकलीफ है। तो सब तो पहला ये जड़ खत्म होनी चाहिए है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, खत्म कर सकती है जे गौरमेंट एफर्ट लेगी तो ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। तो दूसरी गल, वूमेंस नूं बराबर रिस्पैक्ट मिलनी चाहिए है, मेल्स दे बराबर। आपां नहीं कह रहे उन्हां तो ज़्यादा, बराबर होना चाहिए, बराबर हक मिलने चाहिए, तो वूमेन भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकदियां। अज वूमेंस डे ते काफ़ी औरतां किसी क्लबां च, होटलों च पार्टियां मना रही हैं, उन्होंने तुसीं किवें देखदे हो? देखो ये चीज़ां अगर आप देखते हैं एट लैवल ऑफ वूमेंस, तो आप सोचते हैं भी वूमेंस पार्टी कर रही हैं, बट ये पार्टियां तो मर्द किदन तो करते आ रहे हैं। जे वूमेंस पार्टियां कर रही हैं तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। मैं तो वो कह रही हूँ ਜਿਹੜੀਆਂ लेडीज़ अपना जिसम बेच के भी कमाई कर रही हैं तो उन्होंने कोई मजबूरी है, वो रोंग नहीं है। तो इसलिए असी कह नहीं सकते किसी को भी बुरा। हाँ, अगर उन्होंने तुसी गवर्नमेंट जॉब दो तो वो ये चीज़ां ना करन, ये चीज़ां बंद हो जान। और बाकी आपां हर कोई अपने कल्चर नूं सेफ रखना चाहता है, कोई नहीं चाहता। शायद किसी की कोई मजबूरी होगी, जे पार्टी कर दी मैंटली हरास होणगियां, उन्होंने एक दिन मिले तो उन्होंने पार्टी कर ली। ये नहीं है कि भी हर परसन गलत है। जे मर्द 2% गलत हो सकते तो वूमेन भी 2% गलतियां कर सकती हैं। वो इंसान है, इंसान गलतियां का पुतला है। इंसान ही नहीं गलती करूगा तो हो रब करूगा। लगता भी उन्होंने जेडे तुसी इशू मतलब लाए जां धरना लाया जिहड़ा इस दे नाल खड़ के ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स है अपनी समाज ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, खड़ना चाहिए। एक्चुअली इत्थे इदां है कि भी जिन्हां नूं लगदा है कि साडियां प्रॉब्लम्स है वो अगे फ्रंट ते आ रहे हैं, पता नहीं सॉल्व होणगियां कि नहीं। असीं तां किदन तो ही देखते आ रहे हैं गौरमेंट का ये हाल है, गौरमेंट बदल जाती है पर किसी की सुनी नहीं जाती, सपोर्ट नहीं की जाती। ये नहीं पता कि किस दिन वो कहते होंगे ना, हर दिन वेट करी दी, किसी दिन कुछ चंगा भी हो सकता है। तो असी भी बस वो लॉटरी वाला सिस्टम है, की पता कुछ चंगा हो जाए वूमेंस लिए। पब्लिक कोले वोट का बहुत बड़ा अधिकार है, वो सरकार ने चेंज कर सकते हैं। जे वो सही सरकार की चोन नहीं करता पर वोट तो भी ज़्यादा लोगों नूं बेसिक नीड्स नहीं पूरियां होंदियां, उन्हां कोल पैसे नहीं होंदे। कुछ लोग कह देंगे असी तुहानूं ये दे दांगे, राशन पानी दे दांगे, वोटां विक जांदियां। वध तो ज़्यादा सब तो ज़्यादा पोर्शन किहड़ा गरीबी दा, इस्त्रियां दा, अनपढ़ता दा। जिथे मिस गाइडेंस है तो उत्थे हक भी बदलिया जा सकता है। मतलब वोट भी वो अपने हक लई नहीं, अपनी लोड़ां पूरियां करन लई दे दिंदे आ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। औरतां अगे आ सकती हैं बहुत। थानू नहीं पता वो इन्ना अगे प्लेटफॉर्म दिख जाता कि ये बंदा ये बन चुका, बट उन्हें की स्ट्रगल फेस किया वो किसी को नहीं दिखता। क्योंकि ऑबवियसली है हर जगह ते किसी भी आप प्लेटफॉर्म ते खड़े होइए, गो थ्रू आप बंदियां बुढ़ियां दोनों राही होवांगे तो उत्थे चंगे भी बंदे मिलणगे, बुरे भी मिलणगे, एक बारी थानू गलत भी बोलणगे। वो आना हर बंदे दी बस दी गल नहीं हुंदी। कोई सह लैंदा अगे आ जांदा, कोई नहीं सह पांदा वो पिछे हो जांदा। तुसी यूथ हो, आउण वाली ਜਿਹੜੀਆਂ लड़कियां ने उन्हां नूं की मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि डरो ना, यूनिटी बना के रखो, थोड़ी सुनी जाओगी। धरना च वूमेन डे है, बहुत सारिया लेडीज़ ने पार्टियां कर रही हैं ते तुसी धरना लाया होया? नहीं, अज असी धरना जो लाया है अपनी मांगां नूं लैके लाया है, क्योंकि असी पिछले जदों दे 5 साल दा तो सरकार बनी है तो साडी कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की हैगी। तो असी ये साडा जिहड़ा अज दा दिन होंदा स्पैशल डे होंदा है भी अपनी मांगां सरकार नूं दस सकीए। ते असी मोदी सरकार नूं ये दसना चाहुंदे हैं भी औरत कमज़ोर नहीं है,
ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ। तो इस करके असी अज ये धरना इसलिए लाया है, एक तो खट्टर सरकार का पुतला फूकांगे, एक असी मोदी सरकार का पुतला फूकांगे भी शायद साडी आवाज़ ए सरकार तक चली जाए। लेकिन असी ये सोचते भी जे सरकार साडियां नहीं मनूगी तो फिर असी और भी अपना संघर्ष जिहड़ा वो तेज करांगे। डिपार्टमेंट दे तुसीं की मंगां ने तुहाडी? हाँ जी, मैं आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन C2 दी हैगी हाँ, मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है। तो असी साडी जिहड़ी मंग हैगी है, साडा मान भत्ता जिहड़ा हैगा वो वधाया जावे। मान भत्ता सानू एक बस मान भत्ता दिता जाता है, जिवें भी सरकारी दायरे 'च नहीं लाया गया। तो इस करके असी चाहुंदे हां भी सानू सरकारी दायरे 'च लाया जावे, सरकारी दर्जा दिता जावे, साडा मान भत्ता वधाया जावे। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਿਰਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੁੰਦੇ 20,000 ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 3750 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 7500 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1500 ਰੁਪਇਆ ਵਰਕਰ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 750 ਰੁਪਇਆ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ 5100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਨਗੂਨੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? हाँ, मैं ये गल भी करना चाहूँगी, सरकार को यह मैसेज देना चाहूँगी, जेड़ा एक मुलाजिम सरकारी कुर्सी ते बैठा है, जेड़ा 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो काम उस हिसाब नहीं करता, क्योंकि वो की करता है जेड़े छोटे मुलाजिम होंगे सारे काम उन्होंने सौंप दिए जाते हैं। असी उस वर्ग चो आ जाते हैं जिमें कि आंगनवाड़ी मुलाजिम, साढ़े आंगनवाड़ी मुलाजिम जेड़े हैगे ने बेचारे, उन्होंने जेड़े वाधू घाटू काम है, कोई सर्वे देता, कोई करोना का देता, कोई मरगत का देता, कोई मर्द सवारी का देता, ये सारे जेड़े काम है वाधू घाटू सानू काम देंदी है, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, तो मैं तो ये कहनी हाँ भी जेड़े हैगे या तो सबनों समान भत्ता दिता जाए, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है। जे समान भत्ता नहीं दिता जाता या जो इंसान काम कर रहा है भी उन्होंने उसकी सैलरी बढ़ा के दी जाए, क्योंकि एक मुलाजिम 50,000 ले रहा है, ठीक है, वो डॉक्टर है या कोई सरकारी टीचर है, वो 50,000 ले रही है, पर 50,000 का वो काम नहीं कर रही। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो कोल सरकारी नौकरी है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ 10,000 ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਰ ਕੋਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ
ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਉਸਕੋ 1000 रुपये मिलेगा वो ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੋਟ 1000 रुपये ਜਾਂ 2000 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵੋਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੱਕ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੂਮਨ ਡੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁरुष के मुताबिक ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी भी आज के टाइम से कोई भी औरत कमज़ोर नहीं है, वो अपने हकों के लिए लड़े, चाहे वो कोई गरीब है चाहे वो अमीर है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ उन मर्दा नूं अज ये दिखाना चाहिए औरतों नूं भी असी भी एक नारी शक्ति हैं, भी अपने हक लई असी लड़ सकते हैं। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ शारीरिक रूप ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ है या कोई सरकारें है वो एक मजबूर औरत की आवाज़ को दबा दिता जाता है, या तो उसे खरीद लिया जाता है या फिर उसे किसी दबाव पा के ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो अपने हक ਲਈ आवाज़ नहीं उठा सकती। हाँ जी, मैं प्रकाश कौर सोही, जिला प्रधान बठिंडा, आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन सीटू। ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ TADA ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ TA ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਨਗੂਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਾ 3 ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਔਰ